ہمارے بچوں سے یہ انتظار ہے کہ وہ اپنی دادا اور دادی کو پہچانیں گے اور اپنے فولادہ کو. میرے بچپن میں میری نانی کرتی تھی کہ وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی مگر بہت ساری وہ باتیں جو میری والدہ کو کی نہیں معلوم ان کو معلوم تھی. وہ میرے کاموں پہ بس تھی. وہ مجھے اپنے رشتے اپنے معاملات اپنے عزیز اقربا کے بارے میں جو معلومات ان کے ذریعے ملی یقینی طور پر میرے کاروبار کو اور آگے بڑھانے کے لیے جس طرح کی بھی مدد ایک دوسرے سے ہو سکے کریں. ایسا صاحب مجھے ایک گزارش آپ سے کرنی ہے جو اس شخصیت اویئرنیس فورم سے متعلق ہے. ہم جب یہ پروگرام اس جو آپ کی صرف ایک آواز سے ہو سکتی ہے وہ بہت چھوٹی چھوٹی جو ایک باتیں ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھے اجازت ہے تو میں یہاں سے منچ سے کہہ دوں یا آپ چاہیں تو میں کبھی اس کو اگر آپ اجازت ہے تو میں یہاں کہہ دوں. آپ کے مشن میں اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن سے بھی افضل ہوا ہے. جہاں تک میں نے آپ کو دور سے دیکھا سمجھا اس کی ایک کڑی ہم بھی کوئی بھی ایڈمنسٹریشن کوئی بھی مینجمنٹ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں وہ انآرگنائزیشن کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی چائے کر نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی سسٹم آپ کا والا ملا اس کو آپ دلوا دیا اور اس کے لیے ایک ایسا آرڈر سکھانا ہے شخصیت اویئرنیس فورم اگر کوئی جائز پروڈکٹ ہونے جا رہی ہے تو آپ ہی کرنے سے وہ ہمیں شاید یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. دوسرا شاید کوئی ہائی کورٹ کا جج آج مہمان ہو سکتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ کا بھی جج مہمان ہوتا. اس مہمان کو ٹھہرانے کے لیے یقینی طور پر میں اور یہاں بیٹھے لوگ اپنے پروگرام بھی ٹھہرا سکتے ہیں. اگر کاش اگر علی گڑھ یونیورسٹی بھی ہوتی تو شاید یہ بات نہ چلتی. تو میری دو گزارشیں بہت چھوٹی ہیں. اور تیسری گزارش یہ ہے کہ شخصیت کے بارے میں شخصیت اویئرنیس فورم اس علی گڑھ یونیورسٹی کے جو ہمارے اقتدار حال اور پریزیڈنس ہیں ان کے اندر جو پروگرامس پہ آتے ہیں کرپشن اسٹارٹنگ سے ہوتا ہے. ہمیں جو جہاں ہے وہ وہاں رہے گا. فرق اتنا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایک مسئلے میں ایک سسٹم میں آگے بڑھ جائے گا. میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت وقت دیا اور میری بات کو اس شکریہ. لوگوں کو پتہ ہی نہیں. ابھی الیکشن کے دنوں میں جو زبانیں استعمال کی جا رہی تھی جس طرح سے فرقہ پرستی اور زہری تحقیقات کرا کے پتہ یہ چلا کہ معاملہ الٹا تھا. مریدوں نے زیادتی کی تھی. تو جب یہ بات پتہ چلی تو ٹیپو سلطان نے لطفی کو بلایا. دیکھیے دربار میں طلب کیا کچھ پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے اس یونیورسٹی کے مایہ ناز استاد پروفیسر شاکر الوئی چیئرمین ڈپارٹمنٹ ماس کمیونیکیشن جو اس ماس کمیونیکیشن کے علاوہ اردو لٹریچر میں خاص طور سے تنقید کے میدان میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. بکر اس شہر کی بنیاد ہے اور عمر اس کی دیوار ہے اور عثمان اس کی چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. جو شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے عیب چھپائیں گے. راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے. غریب کو صدقہ دینا بری موت سے بچاتا ہے. مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو. مومن نہ تانا دیتا ہے نہ لعنت کرتا ہے نہ بری باتیں کرتا ہے نہ ہی بے حیا ہوتا ہے. کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. شکریہ. Hindu populace towards the Muslim ruler. When the Sultan's funeral procession was being taken, it is found that Hindu women were crying bitterly and smearing their heads with mud. When the capital... اساتذہ کرام، طلباء عزیز اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر شاہی وکیل صاحب نے جو باتیں میرے متعلق کہی ہیں وہ ان کے بڑے موقع سے شعر کہا تھا اور نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اور جو بچے بچیاں موبائل لیے ہوئے ہیں وہ ذرا آف کریں تاکہ یہ میسج اقبال تک پہنچے آج کی تاریخ میں. اقبال کہتے ہیں کہ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیت ان الملوک دنیا میں غموں کو سنا رہی ہے. ایک ایسے وقت میں
سلطان ٹیپو شہید کی معنویت کیا ہے، اس کو اقبال ایک دوسرے شعر تقدیر امم کیا ہے. آپ مجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سلام پر طاؤس و رباب آتے جو نوجوان تو فن کے متوالوں اور جیالوں کو یاد رکھتے ہیں، اپنی تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، وہ زندہ قوم کی علامت بن کر ابھرتے ہیں، اور جن کو ہیرو نچنیے گوئیے سازندے بھان اور مسخرے ہو جاتے ہیں، جو ہیروز کے نام پر آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ قوم بعض کی طرف دھیرے دھیرے چلی جاتی ہے. اس لیے ٹیپو سلطان شہید کی حیثیت صرف ایک قومی ہیرو کی نہیں ہے، بلکہ امتوں کو زندہ کرنے والی شخصیت کی ہے. اقبال نے کہا کہ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے اس کی تقدیریں، ان کی تقدیریں. کمال صدق و مروت سے زندگی ان کی معاف کرتی ہے قدرت بھی ان کی تقصیریں. قلم درانا ادائیں سکندرانہ جلال یہ امتیں ہیں جہاں میں بہن شمشیر. اور دوسری طرف یہ کہ وہ جلال کہ زندہ تھا تو قومیں پتھر کانپتی تھی اور داغیا تو انگریز سر سے کھانپتا تھا. یہ جلال پر حضرت ٹیپو سلطان شہید. آج دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں حکومت چلانے کے لیے حضرت ٹیپو سلطان شہید نے کیا کہا. انہوں نے کہا حکومتیں چلتی ہیں، قومیں چلتی ہیں، اقوام گزرتی ہیں دو چیزوں سے، محبت سے اور انصاف سے. ایک عجیب منظر ٹیپو سلطان شہید کی فوجوں نے یہ کیا کہ اس علاقے کے اندر حملہ کرنے کے بعد وہاں کی جو عورتیں تھیں اور جو بچیاں تھیں ان کی عصمتوں پہ حملہ کر دیا. اس کے نتیجے میں بہت سی غیرت مند خواتین نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور جان دے دی. سلطان ٹیپو شہید کو معلوم ہوا کہ ان کو آگے کرنی چاہیے. خدمت اگر تم نے جان دی تو ٹیپو سلطان شہید ہو گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اکیڈمی نہ بنے تو کم از کم اتنی مقبول فورس یہاں آ جائے کہ ہمارے بچوں کی ایک بڑی تعداد فوج. As a warrior king, but despite his engagements, percent of the total Indian sea, that is pretty. Now we talk about white revolution. Amrut, by name of Amrut Park, Tipu Sultan has developed the milk producing cows and buffaloes. He has developed that system. Producing factories. There was almost 18 factories for producing coins, Tipu's coins, gold coins, silver coins. Throughout his Akmal, Amira Rizvi, Alif, Abdul Kareem, Ali, Ashfaq Ahmed, Arif Farooqi, آپ لوگ زوردار تالیاں بجائیں. میں سر سید اویئرنیس فورم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عزت افزائی ہے اور سائٹیشن دیا ہے. اس کی قدر میں کروں گا اور جو آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہیں، جو آپ کی امیدیں ہیں، انشاءاللہ کوشش ضرور کروں گا ان کو پوری کرنے کی. ٹیپو سلطان کے بارے میں بہت لوگوں نے کہا ہے. میں خالی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کاورڈز ڈائی مینی ٹائمز بیفور دیئر ڈیتھ. بزدل جو ہیں زندگی میں کئی بار مرتے ہیں. دا ویلینٹ ٹیسٹ ڈیتھ بٹ ونس. جو ڈرتے نہیں وہ زندگی میں ایک ہی بار مریں گے. تو ٹیپو سلطان بھی ایسی موت مرے ہیں اور
इसी वजह से हम उनको सालाना याद करते हैं। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा सर सैयद के बारे में, उन्होंने तालीम पे बहुत ज़ोर दिया और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नॉलेज इज़ पावर। इल्म से ही आपको क़ुव्वत मिलेगी। आप यहूदियों को देखिए, 1900 साल यहूदियों की कौम को पिटाई पे पिटाई और हार मिली थी, मगर आज यहूदी जो है पूरी दुनिया में, अमेरिका में छाए हुए हैं। क्यों? इल्म की वजह से। नोबेल प्राइज विनर्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहूदी थे, यहूदी रहे। क्यों? इल्म की वजह से। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो सर सैयद का मिशन था कि इल्म पूरे हिंदुस्तान में, ख़ासकर मुसलमानों के लिए निहायत ज़रूरी है, और हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को क़ुव्वत दें, आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस दें इल्म के ज़रिए। और कोई तरीका नहीं है। पहलवान जो है आपको क़ुव्वत नहीं दे सकते हैं इस ज़माने में, खाली इल्म। और कोशिश ये होगी कि जो सर सैयद की ड्रीम थी वो पूरी करें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने बहुत क़ुव्वत दी है हम लोगों को, और हम किसी से डरते नहीं हैं, किसी से भी नहीं डरते, क्योंकि इल्म हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ है, तो डर किस बात का। मैं आपसे, अपने स्टूडेंट से और अपने टीचर्स से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर सैयद का मिशन पूरा करें, बेखौफ, बेडर। और स्टूडेंट से ये कहूँगा, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपके साथ इल्म है, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। एक्सक्यूज़ है कि साहब तासुब होगा। मैं दोहराता हूँ हमेशा जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ कि तासुब जो है खाली अनपढ़ों के खिलाफ होता है। अगर आप पढ़ लेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तासुब आपके खिलाफ नहीं होगा। आप समझ लीजिए, मेरी बात मान लीजिए, अपना टाइम जो है ज़ाय मत करिए, पढ़िए, इल्म हासिल करिए इस यूनिवर्सिटी से, और आपको इसमें क़ुव्वत मिलेगी, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। हमारी कोशिश 24 घंटे ये रहती है कि हम इस इदारे की खिदमत करें। हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो इदारे के लिए काम करें, इदारा नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनकर रहे, और इंशाअल्लाह हमारे स्टूडेंट्स को पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया ढूंढे कि AMU के कहाँ स्टूडेंट्स हैं, नौकरी उनके लिए है। यही हमारा मिशन है, और इंशाअल्लाह इसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। शुक्रिया। देखिए, टीपू सुल्तान हमारे हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी विरासत का नाम है। हिंदुस्तान की जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हिंदुस्तान का कंपोजिट कल्चर है, उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हिंदुस्तान में आया है और सबसे पहला कंट्रीब्यूशन आया है वो टीपू सुल्तान का है। आज उनके आइडियल्स को और उनकी ज़िंदगी को याद करने के लिए जो सर सैयद अवेयरनेस सोसाइटी ने जो एफर्ट्स किए हैं, उसके लिए हमने उनको मुबारकबाद पेश की है। और ये एक बड़ा एफर्ट है, क्योंकि यही आइडियल सर सैयद का भी था, यही आइडियल हिंदुस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे पंडित नेहरू रहे हों, इन सब का आइडियल एक ही था कि हिंदुस्तान को कंपोजिट कल्चर में कैसे तब्दील किया जाए। और इसका सबसे बड़ा
जो नमूना था वो टीपू सुल्तान की अपनी शख्सियत थी, और इसलिए हम उनको आज यहाँ पर ट्रिब्यूट पेश करने आए। आज आप चीफ गेस्ट आए हैं सर, और इस तरह से प्रोग्राम होने चाहिए, क्या लगता है आपको? मुझको लगता है कि नई नस्ल को टीपू सुल्तान और टिपू सुल्तान जैसे जो हिंदुस्तान की बिल्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, और इस नई नस्ल को तो ख़ास तौर से पहुँचना चाहिए जब हमारा सोच और हमारी ज़ुबान दोनों का लेवल कम हो रहा हो। उस मौके पर इस किस्म के सेमिनार्स की अहमियत और बढ़ जाती है। शुक्रिया। देखिए, ये मौज़ू इम्पोर्टेंट इसलिए है कि टीपू सुल्तान ने जिस तरह से हुकूमत की और जो जस्टिस और सेक्युलरिज्म के डायमेंशंस को लेके चला, और जिस तरह एक माइनॉरिटी के हुक्मरान होते हुए भी एक मेजॉरिटी के साथ जो उन्होंने एक संबंध बनाया है, वो एक उसूलों की बेसिस पे, वैल्यू बेसिस पे बना है। अगर आज के हुक्मरान उसको अपनाएं तो आज भी कामयाब हो सकते हैं। मैंने एक बात की कि तारीख़ में बहुत कम आपको ऐसे रूलर्स मिलेंगे या कॉन्करर्स मिलेंगे जो कब्ज़ा करने के बाद भी लोग उनसे मोहब्बत करें। ये एक ऐसी मिसाल जो है बहुत कम देखने को मिलती है, जो टीपू सुल्तान ने अपने दौर में किया, इसलिए कि वो अपने सब्जेक्ट्स का इतना ही ख्याल करते थे। एक तो उनको इंसाफ मिलता था, दूसरा है किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने नहीं किया, तीसरी बात यह है कि उनका जो पैलेस जहाँ पे वो रहते थे उसके सड़क के दूसरी तरफ मंदिर आज भी खड़ा है, और उस ज़माने में भी था। उनके कमरे में रोज़ जो है मंदिर की घंटियाँ बजती थी। उनका टॉलरेंस का वो देखिए, उनका एक सेक्युलरिज्म क्रेडेंशियल की बात देखिए। आज भी जाके देखेंगे तो उनके पैलेस के साथ मस्जिद दूर है, मंदिर करीब है, और उसके साथ में रहते थे। और मुसलमान वहाँ उस वक्त भी 20% ही थे, 80% नॉन मुस्लिम थे, लेकिन मुसलमान और हिंदू साथ साथ में रहते थे, और उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी हिंदूस में थे। कभी किसी को कोई शिकायत नहीं, बल्कि सब लोग जो है मोहब्बत करते थे अपने भाषा से। तो ये एक ऐसी मिसाल है जिसको आज भी जो है अपनाना चाहिए, कुछ उसूलों का बेसिस पे करते हैं। शुक्रिया। डिपार्टमेंट में हूँ, और आज जो सेमिनार हुई है वो टीपू सुल्तान के ऊपर थी कि उनका विज़न क्या था एक इंडिया का। और जैसे कि कहते हैं कि कुछ पेट्रियट्स और जो कुछ हीरोज़ हैं जो कि कहीं इतिहास में खो गए हैं, तो टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम है जो कहीं खो गया है। और आज इस फोरम ने, सर सैयद अवेयरनेस फोरम ने एक कोशिश करी है कि वो उस अनसंग हीरो को हम वापस लाइमलाइट में लेकर आएँ और उनके जो अचीवमेंट्स थे वो लोगों को बताएँ। शुक्रिया। सर सैयद अवेयरनेस फोरम अपने बारे में। हाँ, मुझे डॉक्टर शकील समदानी कहते हैं, और सर सैयद अवेयरनेस फोरम का मैं कौमी सदर हूँ और फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। सर, आज आपने जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की उसका मौजू क्या था, और कौन चीफ गेस्ट थे, और किस तरह से गुफ्तगू हुई? आज ये सेमिनार सर सैयद अवेयरनेस फोरम के ज़ेर एहतमाम हुआ, और इसका उन्वान था टीपू सुल्तान इंडिया, यानी टीपू सुल्तान का तस्वुर हिंदुस्तान। आज के प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के साबिक एडवोकेट जनरल मिस्टर SM काज़मी साहब और तशरीफ़ लाए, और इसकी सदारत मोहतरम वाइस चांसलर साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने की। और इसमें इसके अलावा जिन मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की और तकारीर की, उनमें हिंदुस्तान के जाने माने इस्लामी स्कॉलर और फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी के डीन प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब, प्रोफेसर NAK दुर्रानी साहब, शोबे मास कम्युनिकेशन के चेयरमैन मोहतरम शाफी किदवई साहब, डॉक्टर जमील अहमद साहब, लॉ के डीन प्रोफेसर इकबाल अली ख़ान साहब, और बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने इसमें शिरकत की। आज के सेमिनार में जो बातें निकल के आईं उसका मौजू यही था कि मुल्क में जो तशद्दुद यानी वायलेंस और नफ़रत की सियासत हो रही है, क्या वो सियासत पहले से होती रही है? लेकिन सेमिनार के शुरका ने ये साबित किया कि टीपू सुल्तान के ज़माने में हिंदुस्तान में जहाँ उनकी हुकूमत थी वहाँ अदल और इंसाफ था, और सारे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब बहुत आराम और सुकून से रहते थे। और तारीख़दानों ने, हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने इस बात को किताबों में लिखा है। ये भी बात सामने निकल के आई कि हिंदुस्तानी ने दुनिया में रॉकेट की जो ईजाद की थी वो टीपू सुल्तान शहीद ने की थी। आज ये भी बात निकल के आई कि टीपू सुल्तान ने आज से तकरीबन 225 साल पहले हिंदुस्तान को समुद्र में बहरी बेड़े
बनाने का, उनको रखने का और उनकी तैयारी करने का सबक दिया था। दूसरा सर, आज की डेट कितनी इंपॉर्टेंट है? आज जो ये कार्यक्रम, आज की डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज उनका यौम शहादत है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन मीर सादिक और उनके कई लोगों की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान को शहादत का मुंह देखना पड़ा और उन्हीं की वजह से हिंदुस्तान बहुत जल्द गुलाम हो गया। जब तक वो ज़िंदा रहे उन्होंने अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया और इस बात की पूरी कोशिश की कि हिंदुस्तान से बाहर हो जाएं, लेकिन लोगों की जो गद्दारी और मफाद परस्ती की वजह से उनको शहीद होना पड़ा। लेकिन बहरहाल उन्होंने शहीद होकर हिंदुस्तान की तारीख़ ही नहीं दुनिया की तारीख़ में अपना नाम रोशन कर दिया और आने वाली नस्लों और हुक्मरानों को एक ऐसा पैगाम दिया जो इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। हो गई।